दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। दूसरे सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं चीन ते भारत दे हवाले नाल कि किस तरह चीन वालों भारत नूं लगातारता नाल उस दी जिहड़ी औकात है वो दिखाई जा रही है। चीन वालों तिब्बत विच भारती सरहद दे नेड़े तेजी नाल विकास किया जा रहा है ते दूसरे पासे नेपाल वालों भी भारत नूं लगातार अखां ने वो दिखाईयां जा रही ने। और अमरीका दे पेंटागन वालों एक रिपोर्ट विच ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ है कि इस वेले चीन कोल दुनिया की सब तो वड्डी जो नेवी पावर है। सो चीन सामने भारत की की औकात है, इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राठ साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो इहदे बारे कोई दो रावां नहीं ने। कल भी असीं देखिया सी कि इन्हां दे डिप्टी सैकटरी ऑफ स्टेट अमेरिका ने बड़ा क्लीयरली कहा सी कि इस सारे मिशन की सक्सैस ये है कि इंडिया इज़ नो मोर न्यूट्रल। उन्होंने कहा जी इस गल ने जिहड़ा वो फैसिलिटेट किया है कि असी ये जिहड़ी सांझी मीटिंग है जिन्हों क्वाड कहते हैं आस्ट्रेलिया और जापान इंडिया और अमरीका दी वो दिल्ली च रखांगे और इनू असी एशिया पैसिफिक और फलाना टिमका उस दे लई अजे सीधा नहीं कहते कि जी असी ये चीन के खिलाफ फ्रंट बना रहे हैं, जोड़ा है ही है। चीन को इस गल की बड़ी चंगी तरह समझ है। और हुण क्योंकि भारत इस वेले बेवकूफाना अंदाज दे विच अमरीका की प्रॉक्सी वॉर लड़न दे लई जिहड़ा है वो जिहड़ा विच कुद्या होया और इस सारे दे थल्ले ये जदों तुसीं किसे नूं जिहड़ा चढ़ जा बच्चा सूली राम भली करे करके कर रहे होंगे तो तुसीं हुंदा भी किते सूली दे नेड़े जाके फिर ना वापस मुड़ आए उन्होंने तुसीं फिर भी बल्ले 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 चकदे देख तैनूं असीं तू बहुत बड़ा शहीद बन जाना है, पिछले सारे शहीदां तो भी तेरा उच्चा रुतबा होना। हुण जिहड़ा एक पासे ये वर्तारा असीं देखते हैं जदों अमरीका दे उन्हां दी जिन्हां ने किवें लैट डाउन कीता जदों अफगानिस्तान चों निकले 1999 च बिल्कुल लैट डाउन करके किवें इन्हां ने पाकिस्तान जिहड़ा कोल्ड वॉर ईरा सीटो च भी है हर पासे दी मदद चीन दे नाल भी दरवाजे पाकिस्तान ने खोले। जिहड़ा जिहाद जिहड़ा लफज इन्हां ने ही मुजाहिदीन ले आंदे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ के जिहड़ा अपने बरूआं दे उत्ते जिहड़ी है दहशतगर्दी नूं अज भी पाकिस्तान फेस कर रहा है। फिर 9/11 उन्होंने किवें डंप कीता। सो जिहड़े कई बारी एक ने मैनूं लिखिया भी है उन्होंने कहा जी भी तुसीं भी कहंदे हो भी ब्राह्मण बहुत चलाक शातर ये वो है, कहते भी ये चलाकी जां दूजी किहड़ी है भी ये जो जिस रस्ते ते तुरे हुए ने इन्हां नूं नज़र नहीं आंदा कि भी ये अमरीका दे नाल जिहड़ी जिस किस्म दी समझ नाले हथियार बेच रहे हैं इन्होंने इस बहाने नाले सूली ते चाढ़ रहे हैं। और मैं अज ही स्टेटमेंट देख रहा सी मिस्टर पोंपियो माइक पोंपियो सैकटरी ऑफ स्टेट क्योंकि ट्रंप तो बाद सारे उन्होंने दियां कैबिनेट दे जिहड़े मैंबर ने उन्हें सब तो इंपॉर्टेंट ये है। और माइक पोंपियो बारे ये भी कहा जाता है भी शायद नैक्सट ये प्रेजिडेंशियल इलैक्शन भी रन करन। हालांकि ट्रंप ने अपनी कन्वेंशन दे विच ये कह दिता है कि माई डॉटर प्रिंसैस जिन्होंने कहता इवांका इज़ बेटर दैन कमला हैरिस फॉर प्रेजिडेंट। सो मतलब ऑलरेडी उन्हें दसता बाकियों को भी कि जे मैं चला गया तो मेरी धी भी हुण तैयार हो रही है। ये वक्री गल है भी धी दे बारे उहदी जिहड़ी करंट वाइफ है क्योंकि ये इवांका पहली वाइफ जो है पता नहीं किन्ने विआह कीते हुए ने और ये जिहड़ी मेलानिया है उहदे नाल उहदी बनदी नहीं है। वो किताबां अजकल कोई नवें कोई चाची लिख रही है कोई भतीजी लिख रही है किने की किया अमरीकना दा शुगल भी हुंदा है लेकिन दैट शोज़ के भी किन्ने जिहड़े ने इस सारी दौड़ च शामिल ने भी किने किने जिहड़ा पक्किया अंब है वो थले झोली कीती भी मेरे डिग पे मेरे डिग पे। तो ये माइक पोंपियो जिहड़ा एक सीरीयस कंटेंडर हो सकता है। China engaged in clear, intensifying pattern of bullying neighbors, Pompeo, hoping for peaceful resolution of India-China border situation, says US Secretary of State. हुण इन्हां नूं चाइना की बुलिंग तो नज़र आती है जिहड़ा चाइना कह रहा है कि भी गलबात राहीं हल करो। और जिवें चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि भी ये जड़ा अनडिमार्केटेड बॉर्डर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जड़ा लफज एक्चुअली चौन लाइन है जड़ा 59 दे विच इन्हां नूं डॉक्यूमेंट दिता सी उहदे च ही लफज वरते गए सी। उन्होंने कहा कल चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कई डेकेड्स तो कई दहाइयां तो ये जड़ा हुण ऐसा की हो गया भी इंडिया इज़ क्राइंग ओवर इट एवरीथिंग। सो यही हुण चाइना ओवरनाइट किवें बुली बन गया और इन्हां नूं ये नज़र नहीं आंदा भी उन्हां दा
CDS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਂਗ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਬੁਲਿੰਗ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਐਪਸ ਬੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਜਬੀ ਕਿ ਪਗਬੀ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਨ ਪਬਜੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਐਪਸ ਬੈਨ। ਚਾਈਨਾ ਸੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਲਿਊਡਿੰਗ ਵਿਦ US। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲ ਕਿਹਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਸੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਲਿਊਡਿੰਗ ਵਿਦ US or New Delhi's move damages the legitimate rights and interests of Chinese investors and service providers, says Beijing। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਰ ਵੇ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾ ਖੜਾ ਰਹਿ। ਹੁਣ US ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 3 ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, USA ਡਿਫੈਂਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਓ ਹੈਜ਼ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੇਵੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਬਿਗਰ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਪੈਂਟਾਗਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਂਟਾਗਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ RSS ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਂਟਾਗਨ ਹੈਜ਼ ਰਿਵੀਲਡ ਇਨ ਏ ਨਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਚਾਈਨਾ ਨਾਓ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੇਵੀ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈਟਲ ਸ਼ਿਪਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ China now has the largest navy in the world with overall battleships of approximately 350 naval ships and submarines, 350 naval ship और पनडुब्बियां ने उन्होंने कोल, including over 130 major surface combatants। 130 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਕੰਬੈਟੈਂਟਸ ਨੇ। और in comparison the US Navy's battle force is just around 293 ships as of 2020। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 350 ਬੈਟਲ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਪੈਂਟਾਗਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 293 ਸ਼ਿਪਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਲਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ, ਨੇਵਲ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਨੌਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਐਂਡ ਲੈਕਸ ਏ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਪ ਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬਾਈ ਟਨੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇਟਸ ਓਵਰਆਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਆਲ ਨੇਵਲ ਕਲਾਸਿਸ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਫਲੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 293 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ 350 ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੋਆ ਚਾਕਲੇਟ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਕੋਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਥਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਮ ਸਕ੍ਰੈਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਕਾਰਡ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾੜਾ ਫਿਰ
ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਬਲੀ ਸੱਦ ਲਏ, ਇੱਕ ਬਲੀ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਬੁਲੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ। ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਔਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ 1950-51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। 1959 ਚ CIA ਔਰ ਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ। ਉੱਥੋਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜਿਹੜਾ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ CIA ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ, ਪਰ ਜੋ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਮੰਨੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ CDS ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਸ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਇਹ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਨੇਪਾਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲਡ BBC ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ BBC 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੜੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਟਰਕੀ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 600-700 ਸਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਮਾਨੀਆ ਸਲਤਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਔਰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ, ਪਰ ਅਤਾ ਤੁਰਕ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਟਰਕੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ 242 ਸਾਲ ਮੋਨਾਰਕੀ ਰਹੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋ। ਰਾਦਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 1812-13 ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੋਲੀ ਦੀ ਟੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਪਾਲ 'ਚੋਂ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪੇ ਨੇ ਕੰਕਰ ਕੇ ਮਹਾਸੂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਮੱਧ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਲਿਪੂ ਲੇਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਪੂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਲਿਪੂ ਧਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ BBC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 2015 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਨਕਪੁਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੇਸ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 'ਚ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ 2015 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਕੱਢਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ BJP ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਪੂ ਲੇਕ ਹੋਏ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਪੂ ਲੇਕ ਔਰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਨੇ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਈਵਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਤਰਫ ਤੋਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਪੁਲੇਖ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੱਥ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ 2 ਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕ ਦਾ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਦੇ 4350 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਮੋਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਵਾਲਾ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਸਾਈਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਈਸਟ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਨ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੋਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ, 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਟੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ ਆ ਕੇ LAC ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿੰਗਰ 4 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਪੋਸਟ ਫਿੰਗਰ 3 ਤੱਕ ਨੇ। ਔਰ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿੰਗਰ 2 ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਔਰ ਇਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਝੀਲ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਝੀਲ ਜਿਹਦਾ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ 5 ਤੇ ਆ ਗਏ, 7 ਤੋਂ 8 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।